The floods, the expectations, and all of that essentially has brought it to where it is today. Really want to thank the Honorable CM Sir for the concern, the leadership, and the time that he's given to all of us for discussing this scheme and preparing something which I think will essentially go towards responsible borrowing, responsible lending, and also responsible repayments in terms of the customers who actually borrow. As Denji said in the first cabinet meeting itself, the MFI committee was created. We spent a lot of time with Single G, sometimes late in the evening, explaining to him how the sector works, how the center discipline works, the various types of institutions which are regulated by the RBI, and try to come up with something which then could be sort of processed onward. The AMFIR scheme, I would say, is historic because it's really first in the country. There's been no other state in the country which has essentially come out with a relief program like this. And I'm sure, like a lot of us under the Honorable CM, this will also be a first in the country in terms of helping really stressed sort of individuals. I think it's a perfect example of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas. Because it's taken a lot of effort from the players in the sector, from our regulator RBI, from the lending institutions, from the administration, from the government, and obviously the political leadership as well. Like our Honorable PM says, this is really an example of that sort of collaborative work. I also want to really highlight one particular person, which is Samir Senaji. He has really made us work very, very hard, sometimes calling up as late as 11:30, 12 in the night, asking for data. He's a real tough negotiator. And I think the administration team, along with his leadership, has really played a great role in terms of ensuring to where we are today, the historic signing of the MOU. Overall, sir, just to brief you on the MFI sector, today we cover about 2,59,000 crores with about 60 million women who actually get benefit under the microfinance scheme. Our Honorable Prime Minister, when he addressed the UN General Assembly about 6 months back, spoke about 2 minutes exclusively on microfinance, explaining how women's empowerment and how the credit has finally reached the bottom of the pyramid. And so the AMFIR scheme, essentially, I would say 24th August 2021, as we stand here and sign, is going to be a historic day. It will be a date which will definitely be remembered in the history of Assam MFI for times to come. But I would really say that this is a historic first step, because a lot of implementation, a lot of the rigor in terms of making it happen so that we can fulfill the Honorable CM's dream of ensuring that relief really goes to people who deserve it, and we are able to bring the state back into being one of the top 3 states in the country. And I'm sure with the effort of all of us put together, I'm sure we will be able to do that very soon in terms of bringing it back into the top states in the country. Thank you, sir. Thank you, all of you. Thank you, sir, for sharing your thoughts. May I now request our representative of microfinance sector, Shri Kumar Ashish, President Bandhan Bank, to kindly share his thoughts on this occasion. Kindly, sir. Thank you. Good afternoon. Respected CM sir, Finance Minister, Minister for Urban Affairs and Irrigation, Minister for Agriculture, Minister for WPDC, Chief Secretary sir, and of course Mr. Sinha. Thank you for this opportunity for us to participate on this very, very momentous occasion. Like my predecessor said, this has come after a lot of work. So you will be proud to know that Bandhan started its operations in Assam about 16 years back in 2005. Right? It's been a long, long journey for us here. Our founder and MD, Shri Chandrasekhar Ghosh, started the operations here, and we are today India's only East-based universal bank. Over the last 16 years, we've benefited over 19 lakh different borrowers. And as you know that each of these borrowers are actually representative of a family, and you take a family at about 4 to 5 people, we can safely say that we've been fortunate to contribute to the upliftment of about 90 lakh lives in Assam. I speak this as an example of
Bandhan, but I'm sure all my colleagues in the microfinance industry agree that this is the contribution that we are making. We continue to invest. We have about 175 branches in the state, and we operate across. Of course, today we just don't do microfinance, we do all other types of loans, home loans, personal loans, credit cards, loans to companies. At the same time, all the accounts and deposits. Also, we have a CD ratio, credit deposit ratio of 1.6 times in the state, which is a reflection of the fact that we've given 1.6 times more loans in the state than deposits. And of course, we have about 5,000 committed employees in the state. So, like all microfinance entities and lenders, we've also committed to various community development programs in the state through programs on targeting the poor, through the Bandhan Health Program, through the financial literacy program, the education center, etc., and which has impacted close to about 175,000 families in the state. Also, during the pandemic, we've tried our best to be a part of the community, and we have distributed with the Honorable Chief Minister about over 200 oxygen generators, about 100 dialysis machines, and also we've developed a 100-bed COVID hospital in our training center, besides contributing to the Chief Minister's relief fund. I'd like to thank you, Honorable Chief Minister, for this signing, which I'm optimistic that with the signing of this MOU and the contributions from the state government as they start flowing into the accounts, and the fact that the borrowers start regularizing their balance dues, right, and lending comes back in the state, I, on behalf of Bandhan and every other lender, I'm sure will reinstate our commitment to grow the responsible lending for the residents of Assam as per the guidelines of the regulator. Honorable CM Sir, as you pursue your government's plans to grow economic prosperity, sir, in the state, we commit to partner you in this pursuit. We are aware that Assam's GDP has been growing at 12% year on year for the last 5 years. But what is more important even, as you understand, sir, is the growth of GDP per capita, the income of the state. And it's been proven in many parts of the world that microfinance actually accelerates not just the growth of per capita income, but also enables the distribution of income and actually therefore reduces inequality. We believe therefore that as you pursue your goals, we will partner you in creating the foundation of overall prosperity in the state, sir. Again, it's an honor to be part of this MOU. Best wishes, sir. Thank you. We thank Shri Kumar Ashish, the President, Bandhan Bank. May I now humbly request the CEO and Director, MIFN, Dr. Alok Mishra, to kindly share his thoughts on this momentous occasion. Kindly, sir. Honorable Chief Minister, sir, other honorable ministers on the dais, Chief Secretary, sir, Sinha ji, and other dignitaries. It gives me great privilege as a sector representative to be here and to be part and witness of the signing of the MOU of the MFIS scheme. My predecessors have talked about data, have talked about various things. I will not take much of your time because I know Chief Minister sir and other ministers are very busy. But I would like to just say a few things, qualitative things, incidents during the last 2 months of strong and I would say hectic and very intense parleys of discussion which we had, Sinha ji and his team, also Singhal ji's committee. So in everything which I can sum up in one word, that whatever we are witnessing today has come from the vision of the Honorable Chief Minister and his passion for the people of Assam, for the women borrowers of Assam. And I would just like to recall one incident. In June, I think Sinha ji would recall when we were discussing the nitty-gritties of the scheme, and we were discussing how to give, how the Chief Minister was telling us that how to give relief to the overdue clients. Then suddenly, sir asked that overdue clients are fine, but I also want to incentivize my women borrowers who have been regular in payment.
He said, I don't want to leave them. They have been regular, and that shows his concern for the entire state of Assam poor microfinance members. Thank you, sir, for the grand vision. And so whatever we are doing today and witnessing today, I think his vision is coming to fruition today. I am very happy. And his vision is of a responsible and sustainable microfinance in the state of Assam. And we all are committed to do that. And sir, I think with your guidance and with our efforts, with the direction of the Reserve Bank of India and others, our policy advisors, we would like to see that under your leadership in the next 5 years, Assam becomes the first state in the country with 100% financial inclusion in a sustainable way. Thank you very much, sir. Thank you, sir, for sharing your thoughts. Ladies and gentlemen, may we now humbly invite the Honorable Chief Minister of Assam, our dynamic leader, Dr. Himanta Biswa Sharma, to kindly address the House. মন্ত্ৰীসভাত মোৰ সতীৰ্থ বিত্তমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী, কৃষি বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত হস্ততাঁত আৰু বয়ন শিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী উৰ্খা গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, হাউচিং আৰু নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱা ডাঙৰীয়া, মাইক্ৰ'ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰতিনিধিসকল, বিত্ত বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰে প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকতে মাইক্ৰ'ফাইনেন্সত যিসকল আই মাতৃয়ে ঋণ লৈছিল তেওঁলোকক ঋণ ৰেহাইৰ বাবে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ নেতৃত্বত এখন কেবিনেট সমিতি নিৰ্মাণ কৰি দিছিল। নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমিও এই ঋণ ৰেহাইৰ কথা ৰাইজৰ আগত কৈছিলোঁ আৰু ৰাইজক আমি কৈছিলোঁ যে দুখীয়া মহিলাসকলে মাইক্ৰ'ফাইনেন্সত যি ঋণ লৈছে তাক আমি উভতাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা আমি উভতাই দিম। কেবিনেট কমিটিৰ যেতিয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, সেই বৈঠকত আমি মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ লগত জড়িত যিটো ছেক্টৰ তেওঁলোকৰ লগত আমি বিশদভাৱে কথা বতৰা পতা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাত দুটা কথা স্পষ্টকৈ ওলাই আহিছিল যে লোন হুইচ ৱেৰ গিভেন bona fide আৰু ঋণ দিয়া হৈছিল যি RBI ফেয়াৰ প্ৰেক্টিছ কোডৰ বাহিৰত, অৰ্থাৎ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই যি নীতি নিয়ম বান্ধি দিছিল সেই নীতি নিয়মৰ বাহিৰত গৈ কিমান ঋণ দিয়া হৈছিল। যেতিয়া আমি RBI ফেয়াৰ প্ৰেক্টিছ বুলি কওঁ তেতিয়া তাত বুজোৱা হয় যে এগৰাকী আই মাতৃয়ে মেক্সিমাম 1,25,000 টকা ঋণ ল'ব আৰু সেই ঋণ 3টা বেংকৰ পৰা ল'ব পাৰে। অৰ্থাৎ যদি কোনোবা এটা চতুৰ্থ বেংকে ঋণ দিয়ে আৰু সেই ঋণ যদি 1,25,000 টকাৰ বাহিৰত যায় তেতিয়াহ'লে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ নিয়ম মতে সেইটো ফেয়াৰ প্ৰেক্টিছ কোডৰ বাহিৰত দিয়া ঋণ। অসম চৰকাৰে আমি দুটা পৰ্যায়ত কাম কৰিছিলোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত আমি এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিছিলোঁ, যিখন আইনৰ জৰিয়তে আমি স্পষ্ট কৰি কৈছিলোঁ যে সৰ্বমুঠ ঋণ আমি 1,25,000 টকা দিব পাৰিম আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকে নিৰ্দেশ দিয়া মতে এগৰাকী আই মাতৃক 3টাতকৈ ওপৰত আমি ঋণ নিদিম আৰু ঋণ দিব যাওঁতে ব্যক্তিজনৰ আৰ্থিক সচ্ছলতা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ব আৰু এজেণ্টসকল ঘৰত গৈ হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰিব। এই সম্পৰ্কে আমি
সদনত আইন এখন অনুমোদন কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ে সেই আইনখন অধিসূচনালৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে। আৰু যদি আমি দেখা পাওঁ যে যোৱা 3 মাহত যিবিলাক বাতৰি আগত ওলাই আছিল যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ কবলত পৰি বিভিন্ন মানুহৰ যি অভাৱ অভিযোগ আছিল, আজি যদি আপোনালোকে চাব যায় অভাৱ অভিযোগবোৰ নোহোৱা হৈছে। আমাৰ বা কোনোবা অভাৱ অভিযোগ আহিলেও আমি যদি লগে লগে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীৰ নজৰলৈ আনিছোঁ, সেই অভাৱ অভিযোগবোৰ দূৰীকৰণ হৈছে। এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আহিলে যে আমি আই মাতৃসকলক ঋণ দিম নে নিদিম। মাইক্ৰ' ফাইনেন্স আমাৰ শত্ৰু নে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সত আমি নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰেদি কাম কৰিবলৈ আমি প্ৰেৰণা দিব লাগিব। মাইক্ৰ' ফাইনেন্স মানে আন কোনো নহয়, কিছুমান বেংক, যিবিলাক বেংকে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা লাইচেঞ্চ লৈছে, তেওঁলোকে বেংকিঙৰ কাম কৰিছে। এতিয়া যদি আমি কওঁ যে এখেতসকলে লোন দিব নোৱাৰিব, বেংকেও লোন নিদিব, তেতিয়াহ'লে আই মাতৃসকলে কাৰ পৰা লোন দিব লাগিব? আমাৰ গাঁৱত 10% সুদত প্ৰতি মাহত লোন দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা চলি আছে। আজি যদি আপোনালোকে গাঁৱত যায়, বিশেষকৈ আমি যিহেতু গাঁৱত ৰাজনীতি কৰোঁ, 100 টকা যদি কোনোবাই ধাৰ লয়, 10 টকা সুদ দিব লাগিব। যদি 10 টকা সুদত কোনোবা এগৰাকী মহিলাই লোন লয়, তেতিয়াহ'লে সেই মহিলাগৰাকীয়ে কেতিয়াও সেই লোন উভতাই দিব নোৱাৰিব আৰু এসময়ত তেওঁলোকে এটা নিশ্চিত বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব, যাক আমি প্ৰাইভেট মানি লেণ্ডাৰ্ছ বুলি কওঁ। আৰু প্ৰাইভেট মানি লেণ্ডাৰ্ছৰ কবলত আজিৰ দিনতো যদি মই ক'ব খোজো, তেতিয়াহ'লে বহুত ব্যক্তি আছে যাৰ এতিয়াও এই লোন লৈ তেওঁলোকে লোন উভতাই দিব পৰা নাই, যাক আমি অসমৰ কাবুলিৱালাক বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহয়। এতিয়া আমাৰ মাজত কথাটো হ'ল যে আমি 10% সুতৰ পৰিৱৰ্তে ৰিজাৰ্ভ বেংকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া সুতত লোন লৈ যদি কোনোবাই ইয়াতে বেংকিং কৰে, তাত আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাথাকে। কিন্তু যেতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংকে বান্ধি দিয়া নিয়মৰ বাহিৰত কোনোবাই যায়, তেতিয়াহ'লে তাক আমি নিয়মৰ মাজলৈ আনিব লাগিব। এইটোৱে হৈছে চৰকাৰৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। যেতিয়া আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ কোম্পানীসমূহৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তেতিয়া 3বিধ কাষ্টমাৰ আমাৰ সন্মুখত আহি পৰিল। এবিধ কাষ্টমাৰ হ'ল যে দে আৰ বাই এণ্ড লাৰ্জ হেপী। তেওঁলোকে লোন লৈছে, লোন ঘূৰাইছে, আকৌ লোন লৈছে, আকৌ লোন ঘূৰাইছে, তেওঁলোকৰ কোনো অভিযোগ নাই। কিছুমানে এটা লোন লৈছিল, এতিয়া 2টা লৈছে, 2টাৰ পৰা 3টা লৈছে। তেনেকুৱা 31 মাৰ্চত 11 লাখ মহিলা আছিলে আৰু জুনত তেনেকুৱা মহিলাৰ সংখ্যা 14 লাখলৈকে উঠি গৈছিলে। যেতিয়া কোভিডৰ কাৰণে লকডাউন হ'ল, সংখ্যাটো অলপ তাৰতম্য হৈছে, কিন্তু দেখা যায় যে বিটুইন 11 to 16 lakhs এনেকুৱা মহিলা আছে যে যিসকলে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা লোন আজি বহুত বছৰ ধৰি লৈ আছে আৰু তেওঁলোকে লৈ থাকিব খোজে। They wants to do something, তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব খোজে আৰু কিছুমানে 1,25,000 টকা লোন লৈ এতিয়া 6 লাখ, 7 লাখ, 10 লাখলৈকে লোন লৈছে। They are no longer MFI beneficiary, তেওঁলোক MSME পৰ্যায়লৈকেও তেওঁলোক উঠি গৈছে। অৰ্থাৎ কিছুমানে বিচাৰে যে আমি ব্যৱসায় কৰি থাকিব লাগে, আমাৰ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে, আমাৰ JLG আছে, আমি কাম কৰিছোঁ, মুৰ্গী পুহিছোঁ, গাহৰি পুহিছোঁ, আমি খেতিৰ কাম কৰিছোঁ, এণ্ড উই আৰ হেপী। এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব আছিল যে যিসকলক জোৰ কৰি লোন দিছে, যিসকল আনহেপী বা যিসকলৰ খং আছে, কিন্তু আমি ঠিক কৰিলোঁ যে যদি খং থকা মানুহখিনিক সহায় কৰোঁ, যিসকল হেপী তেওঁলোককোতো আমি কিবা এটা পুৰস্কাৰ দিব লাগিব। এতিয়া কাক আমি লোন ৰেহাই দিওঁ? যোনে লোন ডিফল্ট কৰে,
যদি আমাৰ চিদাম্বৰমৰ সময়তো আমি লোন ঘূৰাই দিছো বা এতিয়াও মাজে মাজে লোন ঘূৰোৱা স্কিম আহে লোন ঘূৰোৱা স্কিম বিলাক কাক দিয়া হয় দোজ হু আৰ ডিফল্টেড কিন্তু এইটো আচলতে ভাল কথা নহয় যে যোন ডিফল্ট কৰিলে তাক আমি ঘূৰাই দিলো কিন্তু ভাল কৰি ঘূৰাই দি থকা মানুহসকলক আমি কোনো প্ৰেৰণা নজনালো যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ দিনত কৃষক লোন ৰেহাই আছিল তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছিল যে যোনে লোন ঘূৰাই দিব পৰা নাই তাক লোনটো ঘূৰাই দিলে কিন্তু যোনে লোন ভাল কৰি ঘূৰাই দি আছিলে তেওঁলোকক একো নিদিলে তাৰমানে এতিয়া মানুহে কয় যে তাৰমানে আমি ভাল কৰি ব্যৱসায় কৰাটো ভাল কৰি বেহা বেপাৰ কৰাত আমাৰ কি ভুল আছিল নেকি তাৰমানে আমিও বেংকত টকা ঘূৰাই দিব নালাগিছিল নেকি চৰকাৰে আমাক তেতিয়াহে চাব নেকি গতিকে আমি কলো নহয় A responsible state government has to behave in a responsible manner. আমি দায়িত্বশীল চৰকাৰ এখনে দায়িত্বশীল মনোভাৱেৰে আমি কাম কৰিব লাগিব যিসকলে ঘূৰাই দি আছে তেওঁলোকৰ লগতো আমি থিয় হ'ব লাগিব আৰু যিসকলে কিবা কাৰণত আৰ্থিক অৱস্থাত কষ্ট পাই আছে তেওঁলোকৰ লগতো আমি থিয় হ'ব লাগিব আমাৰ দায়িত্বটো বহুতে আমাক কৈ আছে কিদিন যে এমএফআই লোন মাফ বুলি কৈছিল মাফ কৰি দিব লাগে যদি আমি লোন দিব নোৱাৰাখিনি মানুহক মাফ কৰি দিও আমাৰ কামটো কম পইচাত হৈ যায় আমাৰ 3000 কোটি টকাত কাম শেষ হৈ যায় কিন্তু আমাৰ এটো মৰেল হেজাৰ্ড হলেতেন ইটো হেবিনে মৰেলি আমি মানুহৰ চকুত ভুল বুলি প্ৰমাণিত হলেতেন এগৰাকী মাতৃয়ে ক'লেহেঁতেন যে ঠিক আছে মই লোন লৈছো ঘূৰাই দি আছো মোৰ কোনো কমপ্লেইন নাই কিন্তু মইতো ঘূৰাই দি আছো মইতো কিবা এটা পাব লাগে সো সেই কাৰণে আমি মৰেল হেজাৰ্ডটোৰ পৰা ওপৰত যাবৰ কাৰণে আমি ঠিক কৰিলো যে যাক লাগে তাকো দিম যাক নালাগে তাকো দিম এটা আমাক বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰে যে আপুনি দিম বুলি কৈ দিয়া নাই আৰে বাবা আমিতো ভাল কৰি আছো যাক নালাগে আমি তাকো দিব খুজিছো আৰু যাক লাগে তাকতো দিমেই যি মতে কৈ আহিছিলো তাততো কোনো প্ৰব্লেম নাই সো ফাৰ্স্ট কেটেগৰীত আমি ঠিক কৰিলো যে যিসকলে চৰকাৰৰ পৰা একো বিচৰা নাই ভাল কৰি লোন ঘূৰাই পুৰাই দি আছে ব্যৱসায় কৰি আছে আৰু কোনোবাই 15000 ঘূৰাই দিব বাকি আছে কোনোবাই 30000 ঘূৰাই বাকি দি আছে কোনোবাই 20000 ঘূৰাই দিব বাকি আছে তেওঁলোকে আকৌ ঘূৰাই দিলে আকৌ লোন ল'ব কাৰণ তেওঁলোকে লোন লৈ তেওঁলোকে বৰ্তমান বস্তুটো লৈ সন্তুষ্ট তেওঁলোকৰ মনত অসন্তুষ্ট নাই they are happy একেদিন কোভিডৰ কাৰণে অলপ আকপিছ হৈছে বেলেগ কথা বাট আদাৰৱাইজ they are in the system প্ৰথম আমি ঠিক কৰিলো যে যিসকলে লোন ৰেহাই তেনেকে বিচৰা নাই আপ এণ্ড ডাউন কাম বন কৰি আছে পইচা দি আছে পইচা ঘূৰাই আছে আকৌ লোন লৈ আছে তেওঁলোকক আমি সিদ্ধান্ত ললো যে আমি তেওঁলোকক 25000 টকা লৈকে আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিম লৈকে বুলি কিয় কলো কাৰোবাৰ মাত্ৰ ঘূৰাই দিব আছে 15000 কাৰোবাৰ ঘূৰাই দিব আছে 10000 গতিকে তেওঁক 25000 দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু কাৰোবাৰ 30000 ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁক আমি 25000 দিম আৰু এভাৰেজ যদি আপোনালোকে চাই যে গড়ে প্ৰতি যদি লোন চাই অসমত এমএফআই লোন গড়ে প্ৰতি 22000 হ'ব বন্ধন বা বেংকৰ লোন 55000 or 50000 এভাৰেজ হ'ব গতিকে আমি ঠিক কৰিলো যে আমি যদি 14 লাখ মানুহক 25000 টকাকৈ যদি ঘূৰাই দিও যাৰ লোনে বাকি আছে 15000 10000 20000 22000 23000 তেওঁলোকে পুৰা লোনটো ঘূৰাই দিব পাৰিব আৰু লগত তেওঁলোকে যেনেকে লোন লৈ আছিল আকৌ নতুন নতুন লোন লওক নতুন নতুন ব্যৱসায় চলি থাকক যাতে অসমৰ জিডিপিটোত এফেক্ট নহয় কাৰণ যদি লোন লোৱা মানুহে বন্ধ কৰি দিয়ে কাবুলিয়ালৰ পৰা লোন লোৱা আৰম্ভ কৰে বেংকৰ পৰা লোন নলয় তেতিয়ালেতো গোটেই ব্যৱস্থাটোৱে আমি একেবাৰে পাৰ কেপিটা ইনকাম আমি তলত পৰি যাম গতিকে দুইটাৰ সামঞ্জস্য ৰাখি আমি প্ৰথম ঠিক কৰিলো যে প্ৰম পেইং যিসকলে ঘূৰাই আছে দি আছে আনি আছে তেওঁলোকক আমি 25000 টকালৈকে আমি সহায় কৰিম এতিয়া যিসকলে ঘূৰাই দিব নোৱাৰে
তেওঁলোকৰ আমি সম্পূৰ্ণ ঘূৰাই দিম। ঠিক আছে, আপোনালোকে আৰু ঘূৰাই দিব নোৱাৰে, ইয়াত অহা যোৱা বাদ দি দিছে, আজি এবছৰৰ পৰা আপোনালোকে ইনষ্টলমেণ্টটো দিয়া নাই, একো দিয়া নাই, আপোনালোক দূৰে দূৰে আছে এইটো ছেক্টৰৰ পৰা। আমি তেওঁলোকৰ লোনটো সম্পূৰ্ণকৈ ঘূৰাই দি যে আৰু আপোনালোক ঋণ মুক্ত হ'ল, এইটো আৰু লাইনত আপোনালোক সোমাব নালাগে। কাৰণ যিহেতু কোনোবা টি গাৰ্ডেনৰ এমপ্লয়ী আছিলে যাৰ ইনকামে নাই ঘূৰাই দিব পৰা, তেওঁ দৰমহা পায় 205 টকা, 205 টকা লোন লৈ তেওঁ মাহত পায় 6,000 টকা, 6,000 টকা দি 10,000 টকা ইনষ্টলমেণ্ট কেনেকে দিব বা 7,000 টকা ইনষ্টলমেণ্ট কেনেকে দিব? এতিয়া আমি যিটো কথা কৈছিলো, এইবাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই সেম কথাটো ক'লে যে আৰ্থিক অৱস্থা চাইহে লোন দিব পাৰিব। ইমান দিনে আমি যিটো কথা মই 3 মাহৰ পৰা কৈ আছো, এতিয়া RBI নতুন ফেয়াৰ প্ৰেক্টিচ কোডত সোমালে যে যোনে লোন ঘূৰাই দিব নোৱাৰে তাক বেংকে জোৰ কৰি লোন দিব নালাগে। অৰ্থাৎ প'ৰ, ডেষ্টিটিউট, বিশেষকৈ টি গাৰ্ডেনৰ যিসকল ফাল্টু কাম কৰে, টি গাৰ্ডেনত কাম কৰে, 205 টকা দৰমহা পায়, তেওঁলোকে লোন ল'ব নালাগে। তেওঁলোকক চৰকাৰে স্কিম দিব লাগে, অনুদান দিব লাগে, অৰুণোদয় দিব লাগে, তেওঁলোকক আঁচনি দিব লাগে, যাতে তেওঁলোক এটা পৰ্যায়লৈকে উঠি আহিব পাৰে। আৰু এটা পৰ্যায়ত উঠি অহাৰ পিছত তেওঁলোকে লোন ল'ব। কিন্তু যাৰ BPL ঘৰৰ ওপৰত চালি এখন নাই, তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দিব পৰা নাই, আৰু বেংকৰ ইনষ্টলমেণ্ট কেনেকে দিব? তেনেকুৱা মানুহৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে অৰুণোদয় ব্যৱস্থা কৰিছে, বিভিন্ন আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তেওঁলোকক আমি হেণ্ড হোল্ড কৰি কৰি এটা পৰ্যায়লৈকে উঠাই আনিব লাগিব। তাৰ পিছত তেওঁলোকে লোন ল'ব খুজিলে তেওঁলোকে লোন ল'ব। গতিকে ইন নাটসেল আজি আমাৰ যিখন আঁচনি আমি MOU কৰিছো, তাতে দুটা পাৰ্ট আছে। এটা পাৰ্ট যিসকলে ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই দি আছে, কোনো সমস্যা নাই, এজন 31 মাৰ্চ 2021 আমি তেওঁলোকক প্ৰম্পটলি 25,000 টকাৰ এটা পুৰস্কাৰ দিম। যেনেকে অভিনন্দন আদি আঁচনি আছিল, পুৰস্কাৰ দিম। কিন্তু যদি 20,000 ঘূৰাই দিব আছে 20,000 পাব, 15,000 ঘূৰাই দিব আছে যদি 15,000 পাব, কিন্তু যদি 30,000 ঘূৰাই দিব আছে তেওঁলোকে মেক্সিমাম 25,000 পাব। আৰু এই কামখিনিত আমাৰ 2.5 বা 3,000 কোটি টকা চৰকাৰৰ পৰা খৰচ হ'ব। সেকেন্ড হ'ল যে যোনখিনিয়ে লোন ঘূৰাই দিব পৰা নাই, তেওঁলোকক আমি এতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দিম। তেওঁলোকে আমাক এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি তেওঁলোকে আমাক এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম জমা দিব। কোনোবা ডাক্তৰৰ ঘৈণীয়েক, তেওঁৰ লোনটোতো ঘূৰাই দিয়াৰ কোনো মিনিং নাই। কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰৰ ঘৈণীয়েক, তেওঁৰ লোনটোতো ঘূৰাই দিয়াৰ কোনো মিনিং নাই। কিন্তু যিখিনি নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মানুহ আছে, দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলত আছে, তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ঋণ আমি উভতাই দিম। গতিকে সেইটো হ'ল এটা ছেক্টৰ। ফাইনেলি এনেকুৱা এটা ছেক্টৰ আছে যিটো হ'ল মই যে ক'লো 1,25,000 লোন, তাতকৈ বেছি দিব নোৱাৰে, 3টাতকৈ বেছি লোন দিব নোৱাৰে। বেংকৰ কম্পিটিশ্যনত কিছুমানে বেছি লোন দি দিলে। আজিৰ MOU খন মতে তেওঁলোকক আমাৰ কোম্পানীসমূহে বেংকে ৰিলিফ, MFI সকলে ফুল ৰিলিফ দিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই গাইডলাইনছ বনাই দিছে যে কেনেকে ৰিলিফ দিব, কেনেকে ফুল ৰিলিফ দিব, তেওঁলোকে দিব লাগিব। তাৰ মানে MFI বা বেংকেও 1 টকা বহন কৰিব লাগিব, আমিও 1 টকা বহন কৰিব লাগিব। 1 টকা বহন নকৰিলেও হ'লহেঁতেন, কিন্তু তথাপিতো আমি পুৰস্কৃত কৰিছো যে নহয়, আপোনালোকে ভাল কৰি কাম কৰি আছে, কাম কৰি থাকক, ভৱিষ্যতেও লোন লওক, আগবাঢ়ি যাওক। আৰু সেইকাৰণে তেখেতসকলক আমি 25,000 টকাকৈ এটা পুৰস্কৃত কৰিব খুজিছো। বাট দে আৰ নট ডিফল্টাৰ। 31 মাৰ্চলৈকে ডিফল্টাৰ নাছিলেই লোনৰ। তেওঁলোকৰ লগত একচুৱেলি আমি কথা পতাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাছিল, তেওঁলোকে একো আমাৰ পৰা বিচৰাও নাছিলে। কিন্তু তেওঁলোককো আমি 25,000 টকাকৈ এটা দিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। সৰ্বমুঠ এইটো 12,000 কোটি টকাৰ এটা পৰ্টফলিঅ'।
12,000 কোটি টকাৰ পোৰ্টফলিঅ'টোত আমি নাজানো কিমান টকা খৰচ হ'ব, কিমানে এপ্লিকেশ্যন কৰিব, কিমানে এপ্লিকেশ্যন নকৰিব, তাৰ মাজত কিমান যোগ্য হ'ব যোগ্য নহ'ব, কিন্তু আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ধৰি লৈছো যে আমাৰ 7,200 কোটি টকা মেক্সিমাম আমি খৰচ কৰিব লাগিব, এৰাউণ্ড 7,200 crore। বাকীখিনি বেংক MFI বহন কৰিব লাগিব, আৰু আমি কিছু যেতিয়া সোমাই যাম তেতিয়া আমি দেখা পাম কিছু লোন হয়তো মানুহে নিজে ইন দি মিন টাইম উভতাই দিছে। গতিকে মোৰ অৰ লেছ মই অসমৰ মানুহক এইটোৱে আবেদন কৰিম যে আমি বেংক আৰু MFIৰ পৰা ওলাই গৈ কাবুলিয়ালাৰ পাল্লাত আমি পৰিব নালাগে, যে ঘৰত যিটো লোন দিয়ে 10% লোন দিয়ে, এইটো আমি পৰিব নালাগে। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ লগত আমাৰ বহুত আলাপ আলোচনা হৈছে, এতিয়াৰ পৰা ফেয়াৰ প্ৰেক্টিচ কোড মতেই লোন হ'ব। এজেণ্ট ঘৰত গৈ উৎপাত কৰাৰো কথা নাই, কিন্তু লেণ্ডিংটো এনেকে হ'ব যে ফেয়াৰ প্ৰেক্টিচ কোড মতে লোন হ'ব। মানুহে লোন লওক, মানুহে লোন ঘূৰাই দিয়ক, আৰু লোন লওক আৰু ঘূৰাই দিয়ক তেনেকে, কাৰণ বাৰে বাৰেতো চৰকাৰে সহায় কৰিব নোৱাৰে। গতিকে লোন লওঁতে সিদ্ধান্ত লওক যে মই কিমান টকা লোন ল'লে ঘূৰাই দিব পাৰিম। বেছি লোভ কৰিব নালাগে, যিমান টকা লোন ল'লে লোন ঘূৰাই দিব পাৰিম সিমান টকা আমি ঘূৰাই দিব লাগে। বহুতে মই দেখিছো লোন লৈ ফ্ৰিজ কিনিছে, লোন লৈ গাড়ী কিনিছে, সেইটোৰ পৰাতো আমি ঘূৰাই দিব নোৱাৰো। লোন লৈ আমি সৰু সৰু ব্যৱসায় কৰিলেহে আমি ঘূৰাই দিব পাৰিম। সেইকাৰণে মই অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে লোন লওক, লোন ঘূৰাই দিয়ক, আজিও লোন ঘূৰাই দিয়ক। আমি আপোনালোকক ইনচেন্টিভ দিছো, আৰু ভৱিষ্যতেও আমি মাজে মাজে আপোনালোকক কিবা কিবি দি থাকিম লোন ঘূৰাই থাকিলে সময়। কাৰণ যিসকলে ঘূৰাই থাকে তেওঁলোককতো আমাৰ আপত্তি নাই। কেইদিনমান আগতে কৃষিত আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে যিসকলে লোন ঘূৰাই থাকিব তাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আমি দিম। আমি অসমৰ কৃষকৰ কাৰণে এটা স্কিম লৈছো যে যিমানে লোন ঘূৰাই থাকিব তাৰ ইণ্টাৰেষ্ট উইল বি পেইড বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট। গতিকে অহা কালি পৰহি আমি এনেকুৱা স্কিম ল'ব পাৰো যে MFI যোনে লোন ঘূৰাই থাকিব প্ৰত্যেক বছৰে আমি এটা পইচা আমি দিম, মানুহক সহায় কৰিম আই মাতৃসকলক। ভৱিষ্যতে আমি চিন্তা কৰিব পাৰো, আজিতো বৰ্তমান আমি ইমিডিয়েটলি 25,000 টকালৈকে আমি দিয়ে দিম, কিন্তু এই প্ৰেৰণা দিয়া স্কিমটো আমি ভৱিষ্যতেও আমি এইটো মেইনটেইন ৰাখিব পাৰিম। এমাউণ্টটো হয়তো 25,000 বাৰে বাৰে দিব নোৱাৰো, কিন্তু বছৰতো 5,000, 3,000, 2,000, 10,000 টকা দি থকাতো আমাৰ আপত্তি নাই। মোৰে আই মাতৃ, মোৰে মাসকলৰ সুবিধা হ'ব। যিসকলে লোন ঘূৰাই দিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ লোনো আমি ঘূৰাই দিম। আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব। এপ্লিকেশ্যনটো এইকাৰণে কৰিব কৈছো, তেতিয়া ধনী মানুহবিলাকে লাজত এপ্লিকেশ্যনে নকৰে, মোৰো পইচা বাচি যাব। সেইকাৰণে তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব। কাৰণ সিদিনাখনে টিভিত মই কেইটামান দিন আগত দেখি আছো, এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে, লোন কিয় ঘূৰাই দিলে? আৰে বাবা, বাইদেউ আপুনি ল'লে কিয় লোনটো? সেই মানুহখিনি তেতিয়া নিজে এপ্লিকেশ্যন নকৰিব, দৰিদ্ৰ মানুহখিনিয়ে কৰিব, চাহ বাগিচাৰ আই মাতৃসকলে কৰিব, গাঁৱৰ দুখীয়া মহিলাখিনিয়ে কৰি দিব। ঘূৰাই দিলেও পাব্লিকে বেয়া নাপায়, কিন্তু ধনী মানুহৰ লোন ঘূৰাই দিলে মোক আকৌ পাব্লিকে বেয়া পাব। গতিকে সেইখিনি আমি ঘূৰাই নিদিওঁ। আৰু যিখিনি মানুহে সঁচাকৈয়ে লোন উভতাই দি আছে তেওঁলোকক আমি 25,000 টকাকৈ আমি দি যাম, আৰু তেওঁলোকে লোন ঘূৰাই দি থাকক। মই বাৰে বাৰে কৈছো যে লোন ঘূৰোৱাটো বন্ধ কৰি দিলে লোনটো মাফ পাব, কিন্তু ভৱিষ্যতে আপোনালোকে যেতিয়া বেংকৰ পৰিৱৰ্তে কোনোবা কাবুলিয়ালৰ পৰা লোন ল'ব, এইটোতো পাৰ মান্থ 10% ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব। এখেতসকলৰ পৰা বছৰি 22% ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব, 23 হ'ব, ইণ্টাৰেষ্ট কমিও আছে। সেইকাৰণে যিসকলে ভাল কৰি লোন ঘূৰাই দি ব্যৱসায় কৰিব খোজে আপোনালোকে লোন ঘূৰাই থাকক, লৈ থাকক, ঘূৰাই থাকক। আৰু যোনে নোৱাৰে তেওঁলোকৰ আমি লোন সম্পূৰ্ণ একো বাকী নাৰাখো, কমপ্লিট লোন আমি ঘূৰাই দিম, কমপ্লিট ৰিলিফ পাব, আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব। এইখিনি হৈছে থুলমূল এই MOU-খনৰ মূল কথা। এই MOU-খন ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়ায়ো অনুমোদন দিছে, বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণেও খুব ভাল পাইছে, এইটো পইণ্টতে ভাল পাইছে
চবে ভাবিছিল যে ঘূৰাই নিদিয়াখিনিকহে অসম চৰকাৰে লোন মাফ কৰি দিব, কিন্তু ঘূৰাই দিয়াখিনিকো যে আমি পুৰস্কাৰ কৰিম সেই কথাটো কোনেও ভবা নাছিল। গতিকে দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট স্কিম, যিটো নিৰ্মলা সীতাৰামন ডাঙৰীয়ানীও টুইট কৰিছে, আমি সকলোৱে দেখিছো যে ঘূৰাই দিয়াখিনিকো আমি কিবা এটা সহায় কৰিছো। এতিয়া এইখন আজি এমঅইউ হ'ল, ইয়াৰ পিছত কৰিবলগীয়া কাম বহুত আছে। আমি প্ৰথম লিষ্ট ল'ম কোনসকলে ঘূৰাই দিছে, টকা অনুমোদন হ'ব, তাৰ পিছত আমি জিলাই জিলাই এই টকাবিলাক আমি দিম। ইন দি মিন টাইম এপ্লিকেশ্যন যাব, যিসকলৰ লোন সহজ ভাষাত NPA হৈ গ'ল, ঘূৰাই দিব নোৱাৰে, তেওঁলোকক এপ্লিকেশ্যন যাব, তেওঁলোকে ফিল আপ কৰি দিলেই আমি তেওঁলোকক লোন ঘূৰাই দিয়াৰ, তেওঁলোকৰ ঋণ মাফ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। এইটো এটা দীঘলীয়া ৰাস্তা হ'ব, কিন্তু অন্ততঃ আজিৰ পৰা এমঅইউখন কৰাৰ পিছত আজিৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ল। 100 দিনত ইয়াতকৈ বহুত কৰিব নোৱাৰি, গাড়ী যিমান স্পীডত চলাব পাৰি চলোৱা হৈছে, তাতকৈ বেছি কৰিলে হয়তো গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈ যাব। গতিকে 3 মাহত যিমানখিনি পাৰি কামখিনি আৰম্ভ কৰা হৈছে। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা পুলিচৰো ৰিক্ৰুটমেণ্ট আৰম্ভ হ'ব, শিক্ষকৰো আৰম্ভ হ'ব। আজি অলপ আগতে আমি নাবাৰ্ডৰ লগত ফাইনেলাইজ কৰি দিলোঁ যে লোনবিলাক কেনেকৈ ল'ম, কেতিয়াৰ পৰা কাম হ'ব, কেতিয়াৰ পৰা ক'ত মেডিকেল কলেজ হ'ব। যোৱা 2 দিন ধৰি DC সকলৰ লগত আমি 21 ঘণ্টা একেলগে বহিছোঁ। কেনেকৈ ৰাইজৰ মাটিৰ পট্টাবিলাক কেনেকৈ এইবাৰ আমি ঠিক কৰি দিব পাৰোঁ, কেনেকৈ 10 লাখ ঘৰ এবাৰ এই বছৰতে আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। যদি 10 লাখ ঘৰ এই বছৰতে আমি নিৰ্মাণ কৰোঁ, 11,000 কোটি টকা আমি বিনিয়োগ হ'ব। চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পইচা আমি বিনিয়োগ কৰিব পাৰিম। আমাৰ কোভিডৰ সময়ত আমাৰ ইকনমিটো আজি বহুত দিন ধৰি সৰু সুৰা চিমেণ্ট দোকানী, ইটাৰ বেপাৰী কোনেও একো ব্যৱসায় পোৱা নাই। এতিয়া যেতিয়া 11,000 কোটি টকা চৰকাৰে সোমাই দিব, বহুতখিনি লাভ হ'ব। অহা 4-5 দিনৰ ভিতৰত আমি পৰ্টেল মুকলি কৰিম বাছৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনসকলৰ কাৰণে, তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 1 তাৰিখৰ পৰা আমি খুব মনত ধৰি লৈছোঁ যে ইণ্টাৰষ্টেট ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনটো আমি খোলাৰ আৰম্ভ কৰিম, নাইট ছুপাৰবিলাকো চলা আৰম্ভ কৰিব। তাৰ লগত আমাৰ ইতিমধ্যে 7টালৈকে খুলি দিয়া হৈছে, পাৰিলে আৰু 1 ঘণ্টা খুলি দিব পাৰি নেকি, সেইটোও আমি চাম, যাতে ইকনমিটো আমি বেক টু দ্য ট্ৰেইল আমি লৈ আহিব পাৰোঁ। আজি আপোনালোকে জানে যে কোভিডৰ মাজতো এক্সেপ্ট ট্ৰান্সপৰ্ট ছেক্টৰ বাকী সকলোৱে কাম কাজ কৰি থাকিব পাৰিলে, কাৰণ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো পলিচি আছিল যে লাগিলে অলপ দিন বেছি চলক, কিন্তু আমি ইকনমিটো আমি বেয়া নকৰোঁ। সেইটোৰ কিমান লাভ হ'ব আমি পিছত বেলেগ ষ্টেটৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে গম পাম যে অসমত এইবাৰ আমি বহুতখিনি ছিষ্টেমটো চলাই ৰাখিব পাৰিলোঁ। আৰু কিছুমান মানুহৰ আমাৰ ক্ষতি হৈছে, এই গধূলি যে মমৰ দোকান দিয়ে, গধূলি চাওমিনৰ দোকান দিয়ে, অৰ্থাৎ এটা ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ লেভেলত ডেফিনেটলি মানুহৰ ক্ষতি হৈছে। আমি 2 দিনৰ ভিতৰত তাতো এটা আঁচনি ঘোষণা কৰিম যে ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ্ছবিলাকক আমি কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ। আজি অসমে এখন মমতাময়ী চৰকাৰ। ইলেকশ্যনতো বহুতে বহুত এনাউন্স কৰে, চবতো পাহৰি যায়, কিন্তু আজি আমি ইলেকশ্যনত এনাউন্স কৰা প্ৰত্যেকটো কথা আমি কেনেকৈ ৰূপায়ণ কৰিম। কেতিয়াবা ভোটত জিকিবৰ কাৰণে দৰকাৰতকৈ অলপ বেছিও লিখি দিয়া যায়, কিন্তু সেইখিনিকো আমি চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছোঁ যে নহয়, আমি যদি কিবা কথা কৈছোঁ সেইখিনি আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিম। আৰু 3 মাহত তাৰ পথ আমি দেখুৱাইছোঁ। 1 লাখ চাকৰি মানে 1 লাখ চাকৰি। আজি অৰুণোদয় 3,000 টকা, আমি গৈ 3,000 পামগৈ, কোনো অসুবিধা নাই। আমি যি ধৰণে ভাবিছোঁ সেই ৰাস্তাতে আমি গৈ পাম। আমি কৈছোঁ অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰী আৰু বঢ়াম। এতিয়া আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিতে 5,000কৈ আৰু অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰী দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। 5,000 মানে কিমান? 5 into 1.26 কনষ্টিটুৱেঞ্চি, অলমষ্ট 6 lakhs and plus 6.36 lakhs নতুন বেনিফিচিয়াৰী সোমাব। আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক, কেইদিনমান আগতে মই উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰৰ এটা
এডভাৰটাইজ দেখিছিলোঁ দিল্লীত। ভালে কৰিছে, 230 কোটি টকা তেওঁলোকে ডিবিটি কৰিছে একেলগে। ভাল স্কিম। খালি মই ঘূৰি আহি চিন্তা কৰিলোঁ, আজিকালি আমি মাহৰ 10 তাৰিখে প্ৰত্যেক মাহত 230 কোটি টকা আমি এৰি দিওঁ মানুহক। পেঞ্চন, অৰুণোদয় চব মিলি হেল্পিং 42 lakhs people. ইয়াৰ মাজতে কৰ্মচাৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, কৰ্মচাৰী ডিয়াৰনেছ এলাউন্সো 11% বঢ়াই দিলে। 3 মাহত যিমান পাৰি সিমানখিনি কৰা হৈছে, চেষ্টা অব্যাহত থাকিব যাতে আমি আৰু বেছি কৰিব পাৰোঁ। মই MFI আৰু বেংকৰ মানুহসকল এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে RBI যিটো বান্ধি দিয়ে তাৰ বাহিৰত আমি কোনো ক'তো যাব নালাগে। ফেয়াৰ প্ৰেক্টিচ কোড আমি মানিব লাগে। দুই এটা দল সংগঠনে কেতিয়াবা কয় যে এছেম্বলিত পাছ কৰা আইনখন প্ৰণয়ন কৰিব লাগে। এই আইনখন অলৰেডি প্ৰণয়ন হৈ আছে, তাত কোনো আমি কনজুচামি কৰা নাই। লগে লগে গভৰ্ণৰে চহী কৰিছে, ইট ইজ অলৰেডি ইন অপাৰেশ্যন। গতিকে সেইটোলৈ কোনো সমস্যা নাই। ভাল কৰি সকলোৱে ভৱিষ্যতে ঋণ লওক, ঋণ ঘূৰাই দিয়ক। খুব সুন্দৰ কৰি এটা ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন চলি থাকক। লোন লোৱাসকলেও বহুত উৎসাহিত হ'ব নালাগে, লোন দিয়াসকলেও বহুত বেছি উৎসাহিত হ'ব নালাগে। নিজৰ নিজৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন চাই আমি যদি কৰি গৈ থাকোঁ, দেন বেলেঞ্চ উইল বি মেইনটেইন। সেই বেলেঞ্চটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ। ইট ৱাজ এ টাফ জব, কাৰণ বহুতখিনি বেংকৰ বা MFI লষ্ট হ'ব এই কামটো কৰাৰ ফলত, কাৰণ তেওঁলোকে বহুত টকা এৰিব লাগিব। টকাবোৰ নিজৰ নহয়, কাৰোবাৰ পৰা আনিহে টকা আমাক দিছে। আকৌ যাৰ পৰা আনিছে তাকতো ইণ্টাৰেষ্ট দিবই লাগিব। সেই মানুহবিলাকো আমি আমাৰ দৰে মানুহৰ পৰাই তেওঁলোকে ডিপজিট লৈছে, তেওঁলোককো ঘূৰাই দিব লাগিব। এজ এ ৰিজাল্ট সকলোৰে লষ্ট হ'ব। লছটো নহ'লহেঁতেন আমি যদি সকলোৱে এটা নিৰ্দিষ্ট শুদ্ধ ৰাস্তাত চলি থাকিব পাৰিলোহেঁতেন। আজি মই বাজেটৰ পৰা মোৰ 6-7 হাজাৰ কোটি টকা যাব, এই টকাখিনি দি মই আৰু কিবা কিবি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু যি নহওক, পৰিৱেশ এটা আছিলে, পৰিৱেশ এটা আমি সমাধান কৰিলোঁ। আজিৰ পৰা যাতে আমি সকলোৱে খুব সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত হ'ব পাৰোঁ, তাকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। মই পুৰণা কথালৈ নাযাওঁ, কোন ভাল কোন বেয়া সেইবিলাকত সোমাই লাভ নাই। এইটোৱে ভাল কথা যে আজিৰ পৰা এটা নতুন আৰম্ভণি হওক, নতুন ব্যৱস্থাৰে আমি সকলোৱে নিজক কাম কৰোঁ। ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন লাগিবই, বেংকিং ব্যৱস্থা লাগিবই। সকলোৱে বেংকক বেয়া পালে নহ'ব, বেংকটো লাগিবই, কাৰণ বেংক নহ'লেতো ইকনমি উইল কলাপছ। কিন্তু বেংকেও এইটো চাব লাগিব যে আমি যাতে কাষ্টমাৰক ন্যায় কৰোঁ। উই শুড গিভ জাষ্টিচ টু আৱাৰ কাষ্টমাৰ্ছ। আৰু কেতিয়াবা আৰ্থিক অৱস্থাত, কেতিয়াবা বানপানীৰ সময়ত মানুহে যদি টকা ঘূৰাই দিব নোৱাৰে, তেওঁলোকক সদায় ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। মই দুই এটা উদাহৰণে মই সামৰিছোঁ। অসমত যেতিয়া বানপানী হয়, মই এবাৰ হাজোত গৈছিলোঁ আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগত। বানপানীৰ সময়ত মোক আই মাতৃসকলে কৈ আছিলে যে এইবাৰ আমি লোনটো ঘূৰাই নিদিয়াকৈ থাকিব পাৰিলে আমাৰ খুব ভাল হয়। যেতিয়া ভয়াৱহ বানপানী হয়, মানুহ ৰিলিফ কেম্পত থাকে, সেই সময়ত বেংকে নিজে ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিব লাগে, চৰকাৰে ক'ব নালাগে। এণ্ড ইফ ইউ ডু ডেট, তেতিয়া মানুহৰ ৰেচপেক্টটো বাঢ়ি যায় চিষ্টেমটোৰ ওপৰত, যে য়েছ দে ৰেচপেক্ট আৱাৰ চেণ্টিমেণ্ট। টকাটোতো ঘূৰাই পাবই, ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং ডাজন্ট মিন ৱেভিং। আমাৰ আজি ইয়াত SBIও আছে, সকলো আছে, যে ৰিলিফ কেম্পত থকা মানুহৰ পৰা ইনষ্টলমেণ্ট বিচাৰি লাভ নাই। অন দোজ উই মাষ্ট হেভ চাম হিউমেন কনচিডাৰেশ্যন। ঘূৰাইতো চবেই দিব, ধাৰ লৈছোঁ যেতিয়াতো ঘূৰাই দিমেই, কিন্তু অকণমান মানৱীয় দৃষ্টিভংগী ল'লে সকলো ভালে ভালে চলি যাব। আৰু অসমৰ মানুহে সাধাৰণতে কাকো ঠগাব নোখোজে। গতিকে আমাৰ অসমৰ মানুহৰ যিটো মৰমীয়াল চৰিত্ৰ, ৰেছপনচিবল বিহেভিয়াৰ, সেইটো বাকী ষ্টেটত ক'ৰবাত আছে নাই মই কম্পেয়াৰ নকৰোঁ। কিন্তু এজন অসমীয়া হিচাপে মই এইটো প্ৰাউড ফিল কৰোঁ যে আমাৰ মানুহে কাকো ঠগোৱাৰ কথা চিন্তাই নকৰে। কাৰোবাক কিবা দিব নোৱাৰিলেও মৰাৰ আগতে বাপেকে ল'ৰাক কৈ থৈ যায় যে মোৰ অমুকৰ ধাৰ আছে, মাৰি দিবি বাবা।
So I have met many people যে বাপেকে লৰাৰ আগত লিষ্টখন দি থৈ যায় যে কাৰ পৰা ধাৰ লৈছিলো গতিকে সেইখন সমাজত যিহেতু আমি কাম কৰো সকলোৱে ভাল কৰি আমি কাম কৰিলে আমি অসমখনক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম বহুত বহুত ধন্যবাদ মাইক্ৰ'ফাইনেন্স তথা MOUৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ বিষয়ে আমাক অৱগত কৰাৰ বাবে আমাৰ পথ প্ৰদৰ্শক অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়লৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ Well, now, ladies and gentlemen, the moment for which we all have gathered here this evening, that is the MOU signing ceremony, the historic MOU signing ceremony for the implementation of Assam Microfinance Incentive and Relief Scheme 2021. For that, may I request to kindly come forward from the Government of Assam Finance Department, Commissioner and Secretary Shri Jayan Narlikar. And I also invite Dr. Alok Mishra, Director and CEO, Microfinance Institutions Network. And as I call the names, I request everyone to kindly come forward for the MOU signing. দাদা মোবাইল নাম্বাৰ দিয়ক আগৰ কেইটা মোবাইল নহয় দিয়ক That এক্সকিউজ মি মেম অলপ সাইড দি দিব মেম After that, I invite Srimati Rupali Kolita, MD and CEO, Northeast Small Finance Bank, who is also the board member, Association of Small Finance Bank of India. After that, we'd invite Sri Montunath Horma, MD Nightingale Finvest Private Limited, who is also the Secretary, Northeast Microfinance Association, to kindly come forward a little quick for the MOU signing. And after him, we'll have Sri Sarat Chandra Das, MD, Grameen Development and Finance Private Limited. কৈ দি না কৈ দি After Sri Sarat Chandra Das, we'd invite Sri Kumar Ashish, Vice President, Bandhan Bank Limited. And then we'll have Sri Manoj Nambiar, MD, Arohan Financial Services Limited. Here we have Sri Manoj Nambiar, and then we'll have Srimati Vinu Biswas, Zonal Head, Branch Banking, Northeast States. Srimati Vinu Biswas, Zonal Head, Branch Banking, Northeast States. And then we'll have Sri Devesh Sachdev, MD and CEO,
Fusion Microfinance Private Limited, and then we'll have Sri Tara Gupta Jena, Zonal Manager of Northeast, L&T Financial Services. And then we have Sri Bhairav Jyoti Khoikia, Divisional Manager, Ashirwad Microfinance Limited. Bhairav Jyoti Khoikia, Divisional Manager, Ashirwad Microfinance Limited, and I also request everybody who has signed the MOU to kindly come forward. এতিয়া আমি নাপাম যে দিগদাৰ হ'ব। So here we have, ladies and gentlemen, all the representatives from the different organizations who have signed the MOU for the implementation of Assam Microfinance Incentive and Relief Scheme 2021, which was being done in the presence of the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma. এইকেইটা ফটোও নলে এনেই থাকিব। So here, in the presence of the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, and the Honorable Ministers from the Government of Assam, and respective dignitaries here, the MOU for the implementation of Assam Microfinance Incentive and Relief Scheme 2021 is being done, and here we have a photo op to capture this historic moment. Can we have a round of applause, ladies and gentlemen, as the MOU signing is being done for the implementation of Assam Microfinance Incentive and Relief Scheme 2021. গাইছ বহি যাব বহি দিয়ক। With this, ladies and gentlemen, we have come to the end of this MOU signing ceremony. We once again thank the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, and the Honorable Ministers from the Government of Assam for being here with us and for making this event a success. Hopefully, we can meet Punarbar.